اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين هداهم الله للهدى وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلاة الله على دائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى والله ما في كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ادعوني أستجب لكم. اللهم صل على محمد وآل محمد. آج تاریخ اس ذات سے منسوب ہے کہ جسے باب الہوائی کہا گیا. یقیناً باب الہوائی روایات میں مولا عباس کا لقب ہے، مگر میرا دل تو یہ چاہتا ہے کہ باب الہوائی کی جگہ آقا کو باب المطالب کرو، یہاں سے حاجتوں کے نتیجے ملتے ہیں. وہ ذات کی جو علی بن طالب ہے، اور یہ ہم لوگوں کا شرف ہے کہ ہم لوگ مانگنے کا سلیقہ بھی الگ الگ ہے. طریقہ کیا ہو مانگنے کا یہ بھی الگ الگ مسلم سے کوشش کرتے ہیں. صبح کی مجلس آپ کے ذہنوں میں ہوگی، آپ نے خدمت میں عرض کیا تھا، دعا کہتے ہیں پکارنے کو. ایک لفظ ہے سوال، جسے کہا جاتا ہے مانگنا. دعا، پکارنا، سوال، مانگنا. ایک لفظ آپ نے خدمت میں عرض کیا تھا ندا. ندا کا مطلب بھی پکارنا ہوتا ہے، مگر فرق یہ ہوتا ہے دعا میں اور ندا میں. دعا میں جو پکارا جاتا ہے وہ قریب والے کو پکارا جاتا ہے، ندا دور والے کو دی جاتی ہے. دعا قریب کے لیے، ندا دور کے لیے. مگر کبھی کبھی ایسا معجزہ رونما ہو جاتا ہے کہ جو ندا ہوتی ہے کسی کے لیے، وہ کسی کے لیے دعا بن جاتی ہے. ناد علی رسول کے لیے ندا تھی، ہمارے لیے دعا ہے. ناد علی کو ندا دو. ندا کا لفظ ہے، ہمارے لیے کیا ہے؟ یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارے لیے ہے دعا. تو کبھی کبھی ندا دعا میں تبدیل ہو جاتی ہے. اس لیے کیسے ندا دعا میں کیسے تبدیل ہوتی ہے؟ اس لیے کہ ندا آپ نے دی، ضروری نہیں کہ سامنے والا اس کو سن بھی لے، چونکہ فاصلہ زیادہ ہوتا ہے. تو جب ندا دی جائے اس کشمکش کے ساتھ کہ معلوم نہیں سنے گا یا نہیں سنے گا، تو وہ ندا کہلاتی ہے. جب ندا قبولیت کے ساتھ ہو، وہ دعا میں تبدیل ہو جاتی ہے. وہ دعا میں تبدیل ہو جاتی ہے. رسول نے اپنے اصحاب کو جنگ احد میں ندا کی تھی. کہا جا رہے ہو رسول زندہ ہے، میں زندہ ہوں، کہا جا رہے ہو، ندا دی مگر نہیں سنی. رسول نے خیبر میں ایک ندا دی، مدینے میں رہنے والے نے سنی. قبولیت جب ندا کے ساتھ ہو تو ندا دعا بن جاتی ہے. اور حروف ندا 17 ہے عربی میں، جن کے ذریعے پکارا جاتا ہے. یا ہے، ایوہا ہے، ایتوہا ہے، اے ہے، تمام حروف ندا ہے. ہر ایک اپنے الگ معنی میں ہے.
मगर सबसे ज्यादा जो लतीफ लफ्ज है दुआ में वो है या जैसे ही किसी नाम के आगे या लगा दिया जाए, जो लोग कहते हैं ना या भी कहना शिर्क है, या भी कहना कुछ है, या मतलब कहना शिर्क को कुछ है, ये इसलिए कहते हैं क्योंकि इनको ये लगता है और हकीकत ये है कि या में एक लफ्ज छुपा है, या में छुपा होता है अदू। मैं तुम्हें पुकारता हूँ दुआ के अल्फाज से। यहाँ दुआ तुम्हारे देखिए, या के आगे लिखा मिलेगा अदू, यानी मैं तुम्हें दुआ के जरिए पुकारता हूँ। तो लोग कहने लगे शुरू हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, तो वो है जो दर हकीकत अरबी को पढ़ा है, समझा नहीं है, इल्म तो हासिल किया, अक्ल के जरिए हासिल नहीं किया। जो लोग ये कहते हैं कि अगर हम या अली कह रहे हैं तो अली से दुआ मांग रहे हैं, या का मतलब होता है अदू, हम तुमसे दुआ करते हैं अली, वो भूल जाते हैं कुरान में बारहा अल्लाह कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तो क्या अल्लाह मोमिनीन से दुआ मांग रहा है? खुदा खुद कहे या अय्युहर रसूल बल्लिग, तो उस पर ईमान लाना ईमान की दलील, और हम या रसूलुल्लाह कहते हैं तो शिर्क हो जाए। सराहतन अक्ल से खाली क्या हुआ, हुक्म है अल्लाह का, पुकारिए, उदऊनी, मुझे पुकारिए, अस्तजिब लकुम, और मैं जवाब देने वाला हूँ तुम्हारी दुआ। दुआ की अच्छी अदा और इससे आदमी अपना बयान करा है कि खुदा हम लोग देखते हैं हम दुआ कर रहे हैं, मगर कभी कभी दुआएं नहीं होती। दुआ के कबूल ना होने का मतलब ये नहीं है कि दुआ सुनी ही नहीं गई। दुआ के कबूल ना होने का मतलब ये नहीं है कि आपकी दुआ सुनी भी नहीं गई। आपको तो इत्मीनान हो जाना चाहिए कि वो रब के जो बगैर किसी सवाल के अता करने वाला है, अगर सुनकर भी अता नहीं कर रहा है, हाथ पैर आपने मांगे, जबान आपने मांगी, आंख आपने मांगी, ऑक्सीजन कुछ मांगा आपने दुनिया में आने से पहले नहीं, जो जरूरियात की आपकी की उसने बगैर मांगे। तो जो हम मांग रहे हैं वो अता नहीं कर रहा, अगर तो सोचिए क्या मसला है। और रिवायात में 3 मसले हैं बताइए, और मैं एक मिसाल के जरिए बच्चों के लिए उसको वादे कर देता हूँ। आपका बच्चा सर्दी में आपसे आइसक्रीम मांगने लगे, आपका बच्चा कहे कि मुझे पेन लेना है, आप फौरन दिला देंगे। आपका बच्चा है कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, मोबाइल चाहिए, आप फौरन दिला देंगे। आपका बच्चा है नहीं मुझे बाइक चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए, आप कहेंगे अभी तुम 13 साल के हो, 14 साल के हो, जो लीगल एज है उसको चलाने की वो तो आने दो, उस तक पहुंच जाओ तो तुम्हें बाइक दिला देंगे। नहीं है नहीं कि भाई जो आपकी लीगल एज है उसको चलाने की, जब आप लोगों को सलाहियत आ जाएगी उसको चलाने की, उसके लायक आप हो जाएंगे, लाइसेंस आपका बन जाएगा, तब आपको दिला देंगे, और मना नहीं है। और आपका बच्चा कहने लगे कि मुझे पिस्टल चाहिए, पिस्टल चाहिए मुझे, चाहे कितना रुपए गिड़गिड़ाए आप नहीं देंगे। अगर दिला दी जाए तो क्या होगा? बहन का मामला है, बच्चा रोने लगे, मोबाइल का मामला है, बच्चा रोने लगे, आप दिला देंगे, ना दिलाए तो लोग कहेंगे दिला दिए, बच्चा है, और आप दिला दें और कोई गड़बड़ कर दे वो, तो लोग क्या कहेंगे?
آپ پسٹل نہیں دلائیں گے، موبائل دلا دیں گے فوراً، ضرورت ہے موٹر سائیکل کے لیے کہیں گے انتظار کرو، جب اس لائق ہو جاؤ گے تو دیں گے، اور پسٹل کے لیے کہیں گے کتنا بھی لوگوں کے جواب نہیں دیں گے، اس لیے کہ معلوم نہیں کہ تم اپنا نقصان نہ کر بیٹھو۔ دعا جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے تو انہی 3 مرحلوں سے ہو کر گزرتی ہے۔ اگر انسان کے لیے مفید ہوتی ہے فوراً دے دیتا ہے، ایک پر وقت پر پہنچ کر قبول ہو کر فائدہ پہنچائے گی تو دیر ہوگی، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، اور اگر ضرر دینے والی ہے قطعی قبول نہیں ہوگی۔ واہ 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 واہ، کتنا گر گیا یہ، اتنی کہیے کہ دے 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 دے، کیوں؟ اس لیے ہم نہیں جانتے، وہ جانتا ہے، کیا جانتے ہیں؟ ہماری مسئلہ ہے بچے کو روئے گر جائے آئس کریم پلا دیں ہم، سردیوں کا موسم ہو، طبیعت صحیح نہ ہو تو لوگ کہیں گے کہ یہی تو بچہ تھا، تم تو بچے نہیں تھے۔ تم تو بچے ہی، تمہیں تو اتنی عقل تھی کہ اس کو نقصان دے گی۔ بچہ کیوں آئس کریم مانگتا ہے؟ کیونکہ مزہ دیتی ہے۔ بڑے کیوں روک دیتے ہیں؟ کیونکہ نقصان دے گی۔ دعاؤں کا مرحلہ بھی ایسا ہی ہے، کبھی کبھی انسان لذات کے بہاؤ میں آ کر ایسی دعائیں مانگتا ہے کہ جو نقصان دینے والی ہے۔ واہ 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 واہ، اگر وہ قبول نہیں کرتا تو آپ کا فائدہ ہے، ہمارا فائدہ ہے۔ بس دعا کے سلسلے میں سمجھیے کہ دعا ایک واحد ایسی عبادت ہے، میں آپ کو کر رہا ہوں پوری زندگی، ایک واحد ایسی عبادت ہے کہ جس میں انسان کی توجہ خدا سے نہیں ہے۔ دعا ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں توجہ اللہ سے نہیں ہٹتی۔ نماز پڑھیے آپ، اللہ اکبر کہا اور پھر سلام کے بعد کی جو اللہ اکبر کہا نماز تمام کرنی، بس بیچ میں کیا سے کیا ہو گیا میں نہیں معلوم۔ آیت اللہ کا 10 اخلاق تھا، اس میں بیان کرتے ہیں کہ نماز میں ایک بار شک ہو گیا کہ 3 رکعت میں سلام بھیجے یا 4 رکعت میں۔ پیچھے ایک تاجر بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ 3 ہی رکعت پڑھی ہے۔ کہا کیوں؟ کہا کہ میری 4 دکانیں ہیں، میں ہر رکعت میں ایک دکان کا حساب کرتا ہوں، ایک دکان رہ گئی ہے۔ تو ابھی اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 ہی رکعت پڑھائی ہو جاتا ہے انسان۔ یہ ایسے ہی ایک عارف کا قصہ ایسے ہی اخلاقیات کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ نماز ہو رہی تھی اور وہ عارف بھی نماز پڑھ رہے تھے، بیچ جماعت میں وہ بیٹھ کے روٹی کھانے لگے پیاز سے۔ نماز تو کیسے تمام ہوئی، لوگوں نے کہا بھائی کیا کر رہے ہو تم، روٹی پیاز سے کھا رہے ہو؟ کہا کہ مولانا جو ہے گھوڑ سواری کر رہے تھے، میں نے سوچا کھانا کھا لوں۔ کیا مطلب؟ کیا مطلب مولانا بتائیں گے؟ مطلب مولانا بتائیں گے کیا مطلب ہے؟ ایسے یہ منع ہو گیا، جو قریبی تھے انہوں نے پوچھا، کہا کہ اس نے صحیح کہا ہے، گرمی ہو رہی ہے اور میرے پاس میری فصل کے پیسے آئے تھے، تو میں سوچ رہا اتنا لمبا سفر میں پیدل چل کے آتا ہوں یہاں نماز پڑھانے، تو میں ایک گھوڑا خرید لوں، کتنا آرام ہو جائے گا۔ تو میں نماز میں یہی سوچ رہا تھا۔ ہنسنے کی بات نہیں، ہماری نمازیں بھی ایسے ہی ہیں، ہماری عبادتیں بھی ایسی ہی ہیں، ہمارے تمام تر معاملات ہمارے ایسے ہی ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم ہوتا ہے گھوڑ سواری کر رہے ہو نماز میں، تو صرف ایک دعا ایسی عبادت ہے، قسم خدا کی دعا ایسی عبادت ہے کہ جس میں انسان خدا سے غافل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ممکن نہیں ہے کہ انسان کسی سے کوئی شے مانگ رہا ہو اور اس کی طرف توجہ نہ ہو۔ اللہ سے دھیان رکھتے دعاؤں کی قبولیت کے لیے دیکھیے، اللہ کو ہر لمحہ اس کو سمجھیے، دعاؤں میں ہمیشہ یہ سب چیزیں نہ مانگیے، مال دولت، ہمیشہ یہ مانگی یہ بھی اللہ سے، مگر ہمیشہ یہ سب چیزیں نہ مانگیے، بارہا ہمیشہ یہ چیزیں نہ مانگیے، اس لیے کہ یہ ساری چھوٹی چیزیں ہیں۔ مال و دولت مانگے اللہ سے، وہ تو وہ قارون کو بھی نہیں دیتا ہے،
हुकूमत मांगे अल्लाह से, वो तो फिरौन को भी दे देता है। औलाद मांगे अल्लाह से, औलाद तो वो शैतान को भी दे देता है। तो शैतान की औलादें चल रही है, रिवायात है तेरी बोली। अल्लाह से क्या मांगे हम? चौथे इमाम खाने का तवाफ कर रहे थे, दुरूद पढ़ा। ज़ाहिर है हिसाब बिन अब्दुल मलिक वो हाकिम वक्त उस वक्त वो भी आया हज के लिए, वो भी तवाफ कर रहा था। इमाम का एक चाहने वाला था, उसने कहा कि मौला आपकी फला जगह की जो ज़मीनें हैं उन पर हुकूमत के कारिंदों ने कब्जा कर लिया, आप यहाँ इससे कह दीजिए, ये आया हुआ है हाकिम, आप इससे कह दीजिए कि आपकी ज़मीनें दिलवा दे वापस। इमाम ने कहा वाह हो तुझ पर, मैं खाना खुदा में खड़ा होकर खुदा से खुदा के अलावा अगर कुछ मांगूं तो मुझ पर वाह हो। खुदा से खुदा के अलावा अगर कुछ मांगूं तो मुझ पर वाह हो। ध्यान रखें, ये दुनिया की जितनी भी चीजें हैं ये सारी की सारी चीजें निशानियां हैं। किस चीज के लिए? अल्लाह के लिए। अल्लाह की निशानियां हैं ये सारी चीजें। इनको अल्लाह ने जरिया बनाया कि हम इन निशानियों के जरिए अल्लाह तक पहुंच सके। होता है लखनऊ में, चलिए जगह जगह आपको साइन बोर्ड मिलेंगे, मोहन किधर है, मिलेंगे या नहीं? मोहन किधर है, वो तीर से निशान बने होंगे, साइन बोर्ड बने होंगे। क्यों? ये है निशानियां कि आप सही रास्ते में जा रहे हैं या नहीं। अगर कहीं जाना हो तो मकसद तक पहुंचने के लिए कुछ निशानियां होती हैं। ये कायनात की सारी चीजें निशानियां हैं अल्लाह तक पहुंचने के लिए। मगर अफसोस ये है कि निशानियां थी अल्लाह तक पहुंचने के लिए, हमने अल्लाह को जरिया बना लिया निशानियों तक पहुंचने के लिए। हम अल्लाह से मांग रहे ये दे दे, ये दे, अल्लाह ने ये सारी चीजें दी जो थी, हम खुदा तक पहुंचे और हमने खुदा को जरिया बना दिया। एक रिवायत और समझिए दुआ की कबूलियत क्या है। इमाम हुसैन तशरीफ फरमा है, जनाब अब्दुल्ला इब्न जाफर, अब्बास और मौला के चाहने वाले भी बैठे हुए। एक अरब आता है, ज़ाहिरन ये करबला के लिए जब निकले हैं तो मक्का में जब क़याम किया तब का वाक़या है। एक ग्रुप पर एक ग्रुप बैठे हुए थे। एक आदमी आया, उसने कहा जय फर्जंद रसूल मेरी कुछ हाजत है, कुछ सवाल लेकर आया। इमाम ने कहा पूरी करेंगे। कहा मगर पहले आप ये पूछिए कि मैंने आपसे ही सवाल क्यों किया इतने बड़े मजमे में, इतना बड़ा मजमा है उसमें मैंने आप ही से सवाल क्यों किया। कहा कि भाई बताओ क्यों सवाल किया। कहा इसलिए मैंने आपसे सवाल किया कि मैंने आपके नाना की हदीस सुनी थी। और क्या थी हदीस? आगे आपके नाना ने फरमाया कि किसी से सवाल मत करना मगर जिसमें ये 3 या 4 सिफत देखो उसको। कहा कि अच्छा वो 4 सिफात या 3 सिफात कौन सी हैं? कहा पहली तो ये कि वो सैयद अरबी हो, दूसरी सिफत ये कि वो वजीह हो, तीसरी सिफत ये कि वो करीम हो। इमाम ने कहा तो फिर तुमने मुझसे सवाल क्यों किया? ठीक है, सैयद अरबी यानी कौम में बुजुर्ग को बरतर हो, वजीह हो यानी उसके चेहरे से खुशी टपकती हो। चेहरा दिल का आईना होता है, जिसका चेहरा उदास हो वो खुद अपनी परेशानी में मुब्तला है। चेहरा बशाश हो। तीसरी चीज करीम हो। करीम कौन होता है? मैंने किसी मस्जिद में अर्ज किया था, करीम वो होता है कि जो अता करे सवाल से पहले। वाह, अलाताओ कबल सवाल, इसीलिए अल्लाह को सफ़ी नहीं कहा जाता, करीम कहा जाता है। सफ़ी नहीं कहता। इमाम ने कहा बहुत अच्छी तुमने हदीस सुनाई और
समझ गई, मान लीजिए एक पढ़ा लिखा इंसान, समझदार इंसान है। कहा तो जब तूने मदद मांगने के लिए हदीस का सहारा लिया है तो मैं तुझे एक हदीस सुनाता हूँ अपने नाना की। फरमाइए। कहा मेरे नाना ने फरमाया अल मारूफ बेक़द्र मारफते, मारूफ यानी नेकी अगर किसी के साथ करो तो उसकी मार्फत के हिसाब से करो। किसी के साथ मारूफ करना है, खैर करना है तो उसकी मार्फत चेक कर लो, बेक़द्र मारफते। कहा कि मैं इस हदीस पर ईमान रखता हूँ। कहा तो फिर मैं तुझसे कुछ सवाल करता हूँ। ये मान रखा है 3 सवाल, अगर सवाल के जवाब सही दिए तीनों के तो सारा माल तेरा, अगर एक सवाल का जवाब सही दिया तो 1/3 तेरा, 2 के जवाब सही दिए तो 2/3 तेरे, और तीनों के जवाब दिए तो तीनों सारा माल तेरा। ठीक है, सवाल कीजिए। अगर कोई मुझसे सवाल करे और मैं उससे कहूँगा मैं तुझे दूंगा पैसे, मगर पहले मेरे सवाल का जवाब दो, तो सामने वाला कहेगा कि भाई नहीं देने तो ना, तो बहाने जो बना रहे हैं। सवाल ऐसा कुछ पूछेंगे आप जो देना ही ना पड़े, होता है नहीं, इंसान की फिक्रिया होती है। मगर अल्लाह अकबर, वो जो आने वाला था सवाल करने वाला, उसकी मार्फत देखिए और हुसैन की अदालत पर एतबार देखिए। हाँ बोला सवाल कीजिए, जवाब मालूम है तो दूंगा आपको। ठीक है, पहला सवाल फरमाया मार, एक इंसान के लिए जीनत क्या शय है? फरमाया अल इल्मु माल हिल्म। इमाम ने पूछा कि एक इंसान की जीनत क्या है? जो मांगने वाला आया था उसने कहा कि आपके नाना ने फरमाया कि इंसान की जीनत है अल इल्मु माल हिल्म, इल्म के साथ साथ हिल्म भी हो। इल्म किसे कहते हैं? इल्म कहते हैं जानने को। इल्म किसे कहते हैं? बर्दाश्त को। जीनत ये है कि इल्म भी हो और बर्दाश्त भी हो। मैं आपको और आप मुझे बर्दाश्त क्यों कर रहे हैं? मियाँ बीवी को, बीवी मियाँ को क्यों बर्दाश्त कर रही है? नंद भावज को और भावज नंद को बर्दाश्त क्यों कर रहे हैं? हम सब एक दूसरे को बर्दाश्त इसलिए कर रहे हैं कि एक दूसरे के बारे में जो सोचते हैं उसको मालूम नहीं है। भाई क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं हम एक दूसरे को? क्योंकि जानते नहीं हैं। जरा सा कोई बता दे कि तुम्हारे बारे में ऐसा सोचता है। फिर देखिए महाभारत, घरों में बंटवारे हो जाते हैं, भाई भाई अलग हो जाता है, माँ बाप से औलाद जुदा हो जाती है। क्यों? इसलिए कि कुछ बात पता चली ऐसी, जब तक पता नहीं था बर्दाश्त थी। रसूल ने फरमाया इंसान की जीनत ये है कि इल्म के साथ साथ बर्दाश्त भी हो। अब आप समझे कि रसूल की बज़्म में कुछ लोग बैठते थे जिनके बारे में रसूल जानते थे। इल्म के साथ मालूम हो जाए कि आपका दोस्त क्या कर रहा है, कोई बात उसकी मालूम हो जाए, कुछ आपके खिलाफ कह दिया कहीं बैठकर, तो बर्दाश्त करेगी। रिश्तों को तमाम बर्दाश्त होती है। अगर आपके अंदर हिल्म पाया जाता है तो आप वाकई इंसानियत की जीनत है। इमाम ने फरमाया कि अगर किसी के पास ना इल्म हो ना बर्दाश्त हो तो कहा उसके पास मौला माल होगा। हाँ चलो, किसी के पास माल हो उसकी जीनत क्या है? पूरा 10 सही पढ़ा था इस बंदे ने। क्या ऐसा है कि मौला अगर उसके पास माल हो तो उसकी जीनत ये है कि अल मालो माल जूद, माल हो तो बख्शिश के साथ हो।
زینت تب ہے، علم نہیں ہے، علم نہیں ہے، مال تو ہے. تو اگر مال ہے تو زینت تب ہے کہ جب اس کے ساتھ بخشش بھی ہو، عطا کرنے کا جذبہ بھی ہو، دینے کا جذبہ بھی ہو. دھیان رکھیں، مال خون کی طرح ہے، بلڈ کی طرح ہے مال. بلڈ کا پورے جسم میں سرکولیٹ ہونا ضروری ہے. بلڈ کا پورے جسم میں سرکولیٹ ہونا ضروری ہے، سر سے لے کر پیر تک اور پیر سے سر تک. اگر کہیں بھی مال ٹھہر جائے، نہیں کہیں بھی بلڈ ٹھہر جائے، پورے جسم میں پوری باڈی میں بلڈ کا سرکولیشن ضروری ہے. نہیں خون کا دوران کم ہو جائے ہاتھ میں، ہاتھ کام کرنا بند کر دے گا. پیر میں کم ہو جائے، پیر کام کرنا بند کر دے گا. کیا ہوا؟ بلڈ سرکولیٹ نہیں کر رہا، یہاں سے سرکولیٹ ہونا بند کیسے کر دیتا؟ کہا کہ جہاں پر بھی بلڈ رک جائے گا وہاں پر کلوٹنگ ہو جائے گی اور وہ نس بلاک ہو جائے گی. اب اس سے آگے بلڈ نہیں جائے گا تو کیا ہوگا؟ ہوگا یہ کہ پورا جسم مریض ہو جائے گا. جو کام بلڈ باڈی میں کرتا ہے وہی کام مال سوسائٹی میں کرتا ہے. جیسے بلڈ کا سرکولیٹ ہونا ضروری ہے اوپر سے نیچے تک، نیچے سے اوپر تک، ایسے ہی مال کا سوسائٹی میں اوپر سے نیچے تک اور نیچے سے اوپر تک سرکولیٹ ہونا ضروری ہے. جہاں پر بھی بلاک ہو جائے وہاں پر انسان فرعون بن جاتا ہے، قارون بن جاتا ہے. جہاں پر سرکولیشن ہو وہاں پر خدیجہ بن جاتا ہے. بلاک ہو جائے قارون بن جائے گا انسان. اور اگر سرکولیشن ہو، اس کا سرکولیٹ ہوتا رہے پراپر، خدیجہ ہو جائے گا. کہا کہ مال ہو تو عطا کرے. امام نے کہا سچ فرمایا تھی، 2/3 مال کے رہا. تیسرا سوال، یہ بتا اگر کسی پر نہ علم ہو نہ علم ہو، نہ مال ہو نہ جھوٹ ہو، اب مولا فقیر ہے وہ. بتا پھر اس کی زینت کیا ہے؟ فرمایا الفقر مع الصبر. اگر فقیر ہے تو صبر کرے، یہ اس کی زینت ہے. فقیر کے لیے مانگنا عیب ہے، صبر زینت ہے. اس لیے کہ مانگنے میں ایک ہی چیز تو فقیر کے پاس باقی رہتی ہے، وہ ہے ابرو. مانگنے میں وہ چلی جائے گی. واہ واہ واہ. اگر فقر ہو تو کیا ہو اس کے ساتھ؟ صبر. صبر ہو. ہر کسی کے آگے سوال نہ کرے، ہر کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے. ہر امام نے کہا بے شک تو نے صحیح فرمایا، اس کو میں آگے لانا دیتا مگر بس یہ میری ہمت کی جواب دے دیے اور وسیع موضوع ہے وہ شفاون کا. کہا بس بے شک تو نے سچ فرمایا، یہ سارا کا سارا مال تیرا. اس نے مان لیا، شکریہ ادا کیا، چلا گیا. میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کر دوں، نتیجہ دے دوں اس پورے واقعے کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کچھ در حسین سے نہیں مل رہا ہے تو یہ نہ کہیے کہ ہم اتنے دن سے مانگ رہے ہیں نہیں مل رہا ہے، ہم اتنے دن سے مانگ رہے ہیں نہیں مل رہا ہے. امام حسین نے تو پہلے ہی کہہ دیا المعروف بقدر معرفتہ. عطا اتنا ہی ہوگا جتنی معرفت ہوگی. اگر نہیں مل رہا ہے تو یہ نہ کہیے وہاں سے نہیں ملا، یہ دیکھیے آپ کی معرفت کتنی ہے. میرے سوال کی معرفت چیک کی، وہ معرفت چیک کرتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ اگر بے معرفت انسان کو کوئی شے مل جائے تو وہ اس کو کھو دے گا. معرفت والے کو ملے گی تو اس کو باقی رکھے گا. مثال دے رہا ہوں مجلس تمام، معرفت والے کو اگر کوئی شے ملے تو اس کو دوام ملے گا، اگر بے معرفت کو مل جائے تو اس کو کھو دے گا. ایک بچے کو نہیں معلوم 2000 کے نوٹ کی ویلیو کیا ہے، پھاڑ دے گا. آپ کو معلوم ہے آپ نہیں پھاڑیں گے. بچے کو چونکہ معرفت نہیں ہے، ہمیں بھی معرفت نہیں تھی کہ آزادی کیا ہے.
ये मजलिस क्या है, ये जुलूस कैसी बड़ी नेमत थी, ये अज़ादारी कितनी बड़ी नेमत थी। फरमाया मौला कायनात में हर नेमत की कदर छीन जाने के बाद होती है। आज हमें एहसास हो रहा है कि जैसे कुछ हमारे कलेजे से निकाल कर बाहर हो दिया, सब कुछ हो रहा है। आज हम सबको एहसास हो रहा है कि जो वाक़या हुसैन आ जाते थे और हम तवज्जो ही नहीं करते थे, आज हमें महसूस हो रहा है कि क्या गुजरती है। आप सोचें, सब मनाने के लिए क्या ये काफ़ी नहीं है कि हमें ताज़िए उठाने नहीं दिया जा रहा है, मातम करने नहीं दिया जा रहा है, तो क्या गुजर रही है। आप सोचें उस बेटे पर क्या गुजरी होगी कि जिसके सामने बाप का लाशा बेगोरो कफन पड़ा हो। उन शहजादियों पर क्या गुजरी होगी कि जो रोती थी तो तमाचे मारे जाते हैं, उन्हें नहीं दिया जाता। इंशाअल्लाह ताला इस जालिम की हुकूमत को जुल्म कर रही है हुसैन तमाम अज़ादारों को अज़ादारी को महसूस तारीफ लिखती है कि रोज़ आशूर हुआ, शब आशूर, हुसैन इब्न अली अपने असहाब को कहा चराग गुल किया और चराग गुल के करके कहा कि जो जाना चाहे चला जाए, और अगर अकेले जाते हुए शर्म आ रही है तो तुम मेरे घर वालों के हाथ पकड़ कर जा सकते हो। तारीफ लिखती है कुछ देर बाद हुसैन इब्न अली की आवाज़ गूंजी, अब्बास शमा रोशन करो। आप समझिए हुसैन का ये कहना अब्बास शमा रोशन करो, हुसैन जानते थे कि कोई भी चला जाए अब्बास छोड़कर नहीं जा सकता, अब्बास छोड़कर नहीं जा सकता। तारीफ लिखती है कि शब आशूर जब सब असहाब बैठे हुए थे तो एक मरतबा ज़ुहैर फैन मौला अब्बास अपनी तलवार को सैकल कर लेते, ज़ुहैर फैन बैठे हुए थे और एक मरतबा एक जुमला कहा, अब्बास तुम्हें मालूम है तुम्हारे बाप ने तुम्हें किस दिन के लिए मांगा था। एक मरतबा अब्बास को जलाल आ गया, खड़े हो गए आस्तीन चढ़ाकर, तारीख में जुमला लिखा आप तो शज्जोनी मिसला हादल यौम या ज़ुहैर, ऐ ज़ुहैर आज जैसे दिन मुझे जोशिश से जहाज दिलाते हो, अरे कल का दिन नबूदार हो जाने दो, इन अश्किया को अगर कूफे के दरवाजे तक ना मिला दिया तो अली का बेटा नहीं हूँ। अरे मगर अफसोस अब्बास के दिल के अरमान दिल में रह गए, पहुंचे हुसैन की खिदमत में आका, अरे मरने की इजाजत दे दीजिए। हुसैन ने कहा मेरे भैया, अरे तुम तो मेरे लश्कर के अलमबरदार हो। अब्बास ने कहीं भाई जानी देगा कहा, अरे वो लश्कर कहाँ है जिसका मैं अलमदार था, अब जहाँ लश्कर वही अलमदारी करूंगा। तारीख लिखती है हुसैन ने अब्बास को भेजा, चल जितना मैं तमाम शहादत नहीं करूंगा। अब्बास क्या थे हुसैन के लिए, अब्बास क्या थे ज़ैनब के लिए, अब्बास क्या थे सकीना के लिए, क्या थी अब्बास महसूस कीजिए। तारीख लिखती है कि अब्बास जब चले अलम लेकर, हुसैन ने तहरीर मिटाई, कुछ भी किया और ज़ैनब ने पूछ लिया। तारीख लिखती है जब अब्बास चलने लगे ज़ैनब ने ख़वातीन को बुलाया और कहा कि देखो जब मैं कहती थी कि मेरे बाबा ने वसीयत की थी कि तुम्हारे सर से चादर छीनेगी और तुम पूछती थी कि शहजादी हमारे पर्दों का क्या होगा, तो मैंने तुमसे कहा था जब तक ज़ैनब के सर पर चादर है, अरे तुम्हारी चादरों की ज़ैनब ज़मानतदार है। मगर देखो आज ज़ैनब अपनी ज़मानत वापस लेती है। अरे जिस भाई के भरोसे पर ज़ैनब ने ज़मानत ली थी वो अब्बास मैंने जा रहा है। तारीख लिखती है सकीना दर खेमा सकीना एक ऊंची जगह पर आ गई, इसलिए बच्चों को लेकर आई कि मेरा चचा पानी ले गया है। हुसैन एक बुलंद मकाम पर खड़े हुए देख रहे हैं, ज़ैनब दर खेमा पर हुसैन को देख रही है। तारीख लिखती है कि अब्बास पहुंचे, नहर पर पहुंचे। अब्बास क्या है बस एक लम्हे में समझ लीजिए, पहुंचे, पानी भरा, पानी को चुल्लू में लिया, फेंक दिया, हंसने पाओ पर पानी पी ले, घोड़े में सर हटा दिया। अरे घोड़ा तक पानी नहीं पी रहा। तारीख लिखती है अब्बास चले, शाम कलम हुए, जैसे पर एक जुमले में समझिए क्या हुआ, जैसे ही अलम गिरा एक मरतबा सकीना के हाथ से बच गया, ज़ैनब के सर से चादर गिर गई। हुसैन ने अपनी कमर पकड़ ली, मक्सिया पढ़ाया, अब्बास आज से वो आगे सोया करेगी, अरे जो तेरी हैबत में जागती थी
وہ آگے جاگا کرے گی، ارے تیرے ہونے سے سویا کرتی تھی عباس، ارے اب زینب جاگا کرے گی، اب فوج اشقیہ سوئے گی۔ تاریخ لکھتی ہے دوسرا مرثیہ حسین ابن علی کا، آگے بڑھے، کچھ اٹھایا اپنے دامن میں کرا، جیسے ہی دامن میں اپنے کچھ لیا، ایک شقی دیکھ رہا تھا، اس نے جملہ کہا ماذا تفعل ابن زہرا، اے زہرا کے بیٹے کیا کر رہے ہو؟ جیسے ہی فاطمہ زہرا کا نام لیا گیا، عباس حسین تڑپے گا، عباس ارے تیرے مرنے سے یا عالم ہو گیا، میری اماں کا نام مجمع عام میں لیا گیا، اے عباس ارے تیرے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی، حارس ختم ہو گئی، اِنَّ اللَّهَ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رب جناب عباس کا واسطہ میرے معبود ہم سب کو عزاداری اور مقصود عزاداری کے لیے مقرر کرا، ہم جو عزاداری کی دولت ہم تک پہنچی ہے میرے معبود، ہم امانت داری کے ساتھ اپنی آنے والی نسلوں کو اس کو سونپتے ہیں۔ اے پروردگار محمد والے محمد کا واسطہ عزاداری اور عزاداروں کی حفاظت فرما، اے پروردگار دشمنان عزاداری کی تمام تر سازشوں اور فتنوں کو انہی کی طرف پلٹا دے، اے پروردگار انہیں انہی میں مشغول کر دے، اے پروردگار محمد والے محمد کا واسطہ حبیب ابن مظاہر کا واسطہ ان بزرگوں اور سایہ ہمارے سر پر باقی رکھے، علی اکبر کا واسطہ ہے معبود ان جوانوں کو صحت و سلامتی عطا فرما، ان کے لیے رزق و روزگار کے دروازے کھولے، ان کے راستے میں کامیابی اور کامیابی عطا فرما، اے پروردگار محمد والے محمد کا واسطہ ہمارے ایمان اصل ہونے کا بھی ہمیں ان کا سبب